आज ये सन्ध्या सत्संगर परिचालक महोदय, पवित्र पांडाधारी कर्मी मंडली, इष्ट प्राण गुरुभ्राता मंडली, स्नेह मातृ मंडली, छोट छोट पिला समस्त भक्ति प्रत्येक मस भाई नवीन भाई इष्टपूर्ति दिवस सत्संग आयोजन करी आज इष्टपूर्ति दिवस तेणु श्री नवीन भाई और परिवार तथा एठारे उपस्थित समस्त साबित कल्याण प्रार्थना जन से कार्य गला सुंदर भाव जाजन हो शुणा को बहुत भल लगुला। जो नवीन भाई कहले ठाकुर पाक आम आसुचे आचरण में आम के फुटे पारे आचरण करना ही बड़ कथा। ये आचरणटा सहजरे हुए नहीं। आम जजन जजन इष्टभूति ठीक ठीक करवा जजन करी सिद्ध होगा दरकार दिए ठाकुर को जानवा चेष्टा करवा दरकार। बही पत्र पढ़ले जाए से विषय में ज्ञान हो आचरण कथा भी आम से ही जापर। ये जाजन रे आम बेले बेले आम निजर ख्याल माफिक आम सब कहीदे मुझे बुझी मो अनुसार मुझे कहूँ ठाकुर को बुझाटा एत सहज नुहे। समस्ते आम निज निज रकम बुझी था तेणु मोर बुझाटा हुए तो आउ क्या संगे खाप खाई न पारे तेणु समस्ते बुझा निजे निजे बुझा चेष्टा करवा दरकार। ये जो उर्जन फुर्जन बाहर ठाकुर बही पत्र कि पढ़ापढ़ी कले जाए ही ठाकुर को बुझीपारे। ठाकुर निज बाणी गुड़िक कथा गुड़िक आलोचना प्रसंगे दिग्रथी अन्य जिते पुस्तक अच्छी से सब पढ़ा दरकार। आमको प्रत्येक दिन ठाकुर कहले किसी नहले भी अध घंटा ठाकुर को पुस्तक पढ़ा दरकार नियम करी पढ़ा दरकार एकदम किसी नहला नहीं। समस्त घरे आमर रही सत्यानुसरण एवं से सत्यानुसरण गोटे गोटे पंक्ति भी जदि आम निज आचरण में फुटे तोड़ा ताहले भी बहुत किसी हो पार। सबुटा तो हम नहीं आम खाली पढ़ी जाऊे एमती से आचरण रे सीटा फुटी उठुनी आचरण रे फुटेवा दरकार। से नाम ध्यान दरकार एकदम पूरा नियम जमती भाव करवा कथा दीक्षा समय जहाँ कहुई ठीक सेमती प्रचुर नाम करवा दरकार। नाम कले ही टिके आगे रख बढ़े ठाकुर को भल पाइबाटा हुए एमती खाली मुझे भल पाऊँ कहले भल पाइबा हो जाए आम अन्न मान को भी भल पाई पार ना। आम कहूँ संगे मोर भल संपर्क अच्छी भावदस्ती अच्छी भल पाइबा अच्छी सेटा हो उठे नहीं। भल पाइबा जी भल पाइबा प्रेमी लोक जी पाक गले जाए से प्रेमटा आम भितर जागृत हो सानिध्य लाभ करवा दरकार। सब स्मरण कर दरकार प्रत्येक कार्य आम सका उठुचे सब कम सारे ठाकुर को जहाँ करुचे फूल टे संग्रह करवा दरकार। से भी ठाकुर को मन पकई ही से सब कम करवा दरकार। ठाकुर को स्मरण रखी प्रत्येक कर्म फूल सजा ठू धूप देवा भोग देवा पर्यंत युड़ा गला एवं से भी चिंता करवा दरकार। नाम ध्यान करवा दरकार। ध्यान कहले गोटे विषय को गभीर भाव में चिंता करवा जेकोसी विषयटा भी हो आमर एकाथरे ठाकुर को आड़ को मनटा जीव नहीं। नाम ध्यान करने को बसले अन्य आड़ को माइंडटा डाइवर्ट हो जाए माने सेटा ऑटोमेटिक हो जाए। कारण बहुत किसी पारिपार्श्विक अवस्थार छाप आमर ब्रेन रे पड़ जाए। आम जहाँ जहाँ चिंता करुछु जहाँ जहाँ कर्म भी करुछु से तार छापटा आमर ब्रेन रे पड़ुछि। ता बाद आम परिवेश रे जेते जहाँ लोकंर संगे आम संस्पर्श रे आसुछु परिवेश भी से जो स्टिमुलेशन वा उद्दीपना तार छाप भी आमर ब्रेन रे पड़ुछि। तेणु एते सब विभिन्न अड़ुआ तड़ुआ गुड़ा जेहेतु आमर ब्रेन रे रही जाइछि से सब को ठीक श्रृंखलित करवा एवं गोटे चैनल रे पकेवा से सूत्रेमणि गणाइब भलिया जिनसटा माने एआडे साइडे मणि गुड़ा बिछाड़ी पड़ी सूतारे गुंधी माड़ कला भलिया आमर विभिन्न खंडिया खंडिया आम विखंडित होकर रही आम चिंता गुड़िक विखंडित
ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସଜ୍ଜୀକରଣ ସେତିକିବେଳେ ହିଁ ହେବ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ବହିପତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରି ସେଟାକୁ ଗୋଟେ ହିଁ ବରଂ ହେଉ ଛୋଟ କଥାଟେ ସତ୍ୟାନୁସରଣ ତାକୁ ମୁଁ କେମିତି କାମରେ କରି ଫୁଟି ତୋଳେଇବି ଏଇ ଚେଷ୍ଟାଟି ଆମର ରହିବା ଦରକାର। ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବେଶୀ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମେ ବହୁତ ପଢ଼ୁଛେ ଠାକୁରଙ୍କର ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆସୁଛେ ଶୁଣୁଛେ ବି ବହୁତ କିଛି ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ସେ କଲା ବେଳକୁ ତ ଅଡ଼ୁଆଟି ହେଇଯାଉଛି ଆମର। କାରଣ ଏ ସଂସ୍କାର ଯେଉଁ କହିଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିଲେ ସଂସ୍କାର ହେଇଯାଏ। ସଂସ୍କାରଟା ସେବାଟା ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ। ଆମର ଜିନରେ ସେଟା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ଆମର କର୍ମ ଧାରାଟା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ବି ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇ କର୍ମର ଧାରାଟା ଏକା ଦିନେ ହେଇଯାଏ ନାହିଁ। ବହୁତ ଅଭ୍ୟାସ ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ଯାଇ ସେଟା ହୁଏ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ ବହୁତ ଘାସ ବଣବୁଦା ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯଦି ଆମେ ଚାଲିବା ତାହେଲେ ସେ ଠିକ୍ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ତିଆରି ହେଇଯାଏ, ଯେମିତି ସଫା ହେଇଯାଏ। ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ କାମକୁ ବାରମ୍ବାର ବହୁତ ଦିନ କଲା ପରେ ଯାଇ ସେଟା ଗୋଟେ ସେଟ୍ ହୁଏ ଆମର ମାଇଣ୍ଡରେ। ତାହେଲେ ଯାଇ ସେଟା କିଛିଟା ଆସେ ଆମର ମାଇଣ୍ଡରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ସିନା। ତାପରେ ଏଇ ଯେ ନବୀନ ଭାଇ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ଆମେ ଆମର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ସଞ୍ଚାରି ଦେଇ ନ ପାରିଲୁ ତାହେଲେ ତ ସେଟା ସେଇଠି ସରିଗଲା, ଆଉ ହେଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଯାଜନ କରିବା ଦରକାର। ଠାକୁର କହିଲେ ଘରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯାଜନ ହେବା ଦରକାର। ଘରେ ଯଦି ତୁମର କେହି ବି ନାହାନ୍ତି, ଛୁଆ ପିଲାମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି କି ଆଉ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି, ତୁମେ ସେ କାନ୍ଥ ବାଡ଼କୁ ଯାଜନ କର ଠାକୁରଙ୍କର କଥା ହିଁ କୁହ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଠାକୁରଙ୍କର କଥା କହି ଠାକୁର ହେଇ ତାହେଲେ ଯାଇ ଠାକୁର ତ ଭାବଟା ଟିକେ ଆସିବ, ଆମର ଟିକେ ଆସିବ, ବହୁତ ବେଶୀ ହେବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ମାନେ ଏତେ ସହଜରେ ହେଇଯାଏ ନାହିଁ। এটা ସଂସ୍କାର ସତ କଥା। ଆମେ ଭାଗ୍ୟବାନ, ସେଟା ଠିକ କଥା। ଭାଗ୍ୟବାନ ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ସବୁ କିଛି ହେଇଯିବ, ଆମେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛେ ଆମର ସବୁ କିଛି ହେଇଯିବ, ସେମିତି ହେବ ନାହିଁ। ଆମକୁ ଯାହା ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଠାକୁର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନାମ ଧ୍ୟାନ ତ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଠାକୁର କହିଲେ ଆମେ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଛାଡ଼ି ଦେଉଛେ, ଦାଦା କହୁଥିଲେ ଆସୁଛେ ଶୁଣୁଛେ, ଏ କାନରେ ଶୁଣି ସେ କାନରେ ବାହାର କରିଦେଉଛେ, ଏମିତିକି ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ବି ଛାଡ଼ି ଦେଉଛେ, ଆଉ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବି ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଛୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା ଦରକାର, ଏକଦମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବା ଦରକାର। ତେବେ ଠାକୁର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କହିଲେ ନାମ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ, କଦାପି ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତୁମଠେ ସେ ୱାନ୍ସ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ମାନେ ସେ ରହିବ, ଦିନେ ନା ଦିନେ ଫୁଟି ବାହାରିବ। ହୁଏତ ଏ ଜନ୍ମରେ ନହେଲା ଆର ଜନ୍ମରେ ହେବ, ଏମିତି ହେବ। ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ଅଡ଼ୁଆ ଲୋକ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଅସଜଡ଼ା ଲୋକ ସବୁ, ଯେତେ ସବୁ ତାମାନେ ନେଗେଟିଭ ଚରିତ୍ର ବାଲା ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ମଦ୍ୟପ ଫଦ୍ୟପ ହେନ ତେନ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଠାକୁର କହିଲେ ସେମାନେ ଯଦି ନ ଆସିବେ ଆଉ କିଏ ଆସିବ ରେ ଏଠି? ସେଇମାନଙ୍କୁ ହିଁ ତ ସଂଶୋଧନ କରିବା ଦରକାର, ସେମାନେ ହିଁ ସଂଶୋଧିତ ହେବେ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଠାକୁର ଆପଣ ଏହି ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏମିତି ଗୁଣ୍ଡା ବଦମାସ ଇତ୍ୟାଦି ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଆଉ ସେମାନେ ଯିବେ କୁଆଡ଼େ? ମୁଁ ତ ସେଇମାନଙ୍କର ହିଁ ପିତା ନା, ମୁଁ ମାନେ ଆଇ ଏମ୍ ଦି କି ଫୁଲିଶ ଫାଦର ଅଫ୍ ମାଇ ଫଲେନ୍ ସନ୍, ସେ କହିଲେ। ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାଟା ହେଲେ ଆମର ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଭଲ ପାଇବା ହୁଏ। ଦିନେ ମୁଁ ସତୀଶକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ଦରକାର। ପ୍ରକୃତ କଥା ଏକାଠି ହୁଅ କହୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୁଅ। ଏକଦମ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଲେ ଅଟୋମେଟିକ ଭଲ। ଧରନ୍ତୁ ଆମର ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଦ୍ୱେଷ ଭାବ ରହିଛି, ଠିକ କଥା। ବିଦ୍ୱେଷ ଭାବ ରହିଲେ ବି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଭଲ ପାଉଥିବା ଆମେ ବି ଭଲ ପାଇବା। ଆଉ ଯାହା ସଙ୍ଗେ ମୋର ବିଦ୍ୱେଷ ଭାବ ଅଛି ସିଏ ବି ମୋତେ ଭଲ ପାଉନି କି ମୁଁ ବି ତାକୁ ଭଲ ପାଉନି, ସିଏ ବି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି, ଦିନ ଏମିତି ସମୟ ଆସିବ ଆମେ ଏକାଠି ହେଇଯିବା। ସିଏ ମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଲା। ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ପରା ତୁମେ ଡାଲା ପଠାଅ ତାଙ୍କୁ, ଯାହାର ସହିତ ତୁମର ପଟୁ ନେଇ ତା ପାଖକୁ ତୁମେ ଡାଲା ପଠାଅ, ତାହେଲେ ଯାଇ ପ୍ରେମ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହବ, ନହେଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଭକ୍ତିର ଗାଢ଼ତ୍ୱ ହିଁ ପ୍ରେମ। ଆଉ ଭକ୍ତି ଭାବଟା ଆସିବ କାହିଁ? ଆମେ ତ ସେଇ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରୁ। ଏତେ ଅଡ଼ୁଆ ହେଇଯାଉଛି, ଗୋଟେ କେମିତି ହେଇଯାଉଛି ମାଇଣ୍ଡଟା। ଗୋଟେ ମୋ ଶତ୍ରୁର କଥା କହିଲା ବେଳକୁ ଅଟୋମେଟିକ ମୁଁ ସେଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛି। ଏମିତି ସେ ପ୍ରେମ ଭାବଟା କାହିଁ? ଆମେ ଜାଣୁଛେ, ଥିଓରିରେ ବହୁତ କିଛି ଜାଣୁଛେ, କିନ୍ତୁ ହେଇ ଉଠୁନାହିଁ ସେଟା। ସେ ପ୍ରେମ ଭାବଟା ଆମର ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି କହୁନାହିଁ, ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ବନ୍ଦେ